حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا نانا نانا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، 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 لگا دے جو آلات پہ جہاں کی بازی، دکھائے کوئی سب کر نمازی، دکھائے کوئی سبر کر نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، جو سجدے میں گردن کٹانے پڑے ناز سے جن کو پالا نبی کی شہادت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ اکبر، طاقت اور قوت اور حکمت اور توانائی جسم میں ایسا لگتا ہے کہ باقی نہ رہی، کیونکہ نواسۂ رسول کی بات آئی ہے، ایمان کی بات آئی ہے اور ایمان کی مضبوطی کی بات آئی ہے۔ آج پورا خیمہ جو ہے کربلا کے میدان میں اللہ اکبر کے خالی پڑا ہوا ہے، کربلا کے میدان میں پورا خیمہ جو ہے خالی پڑا ہوا ہے، اور خیمے میں اللہ اکبر فقط ایک نوجوان باقی ہے جن کا نام امام زین العابدین ہے۔ وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین ہیں، اور زار و قطار نانا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، نکاحت کا عالم ہے، بستر علالت پر ہے، اور نکاحت کا اتنا عالم ہے کہ یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر ستمگر کا دیتا ہے دھمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر ستمگر کا دیتا ہے دھمکی، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، علی کا وہ جوہر دکھانے چلے ہیں، رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین کیا تھا اسے کربلا
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا جلا رہے ہے وہ شمشیر دیکھیے، حیدر کا ہے نشانہ نشانہ حسین کا، حیدر کا ہے نشانہ نشانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا اس کا تاجدار ہے۔ اس طرح سے اٹھتے پھر گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گرتے، پھر اٹھتے پھر کہ اتنے میں حضرت امام زین العابدین امام حسین کے پاس آتے ہیں، بابا جنگ میں جانے کی اجازت دو، ارحم لنا یا سیدی، ارحم لنا یا سیدی، ارحم لنا یا سیدی، ادرک لی زین العابدین۔ سبحان اللہ۔ اے ہوا یہ پیغام جا کر کے مصطفیٰ کو سنا دینا، ان التیا ریح الصبا یومن الہ ودی الحرام کے حرم کی سرزمین پر یہ ہمارا پیغام دے دے کہ تمہارے نوازوں کو یہاں پر ستایا جا رہا ہے اور یہ ظلم تشدد ہم پر برسایا جا رہا ہے، اور یہاں پر اللہ اکبر کوئی فرسان حال بنا الہ الا حسن حسین۔ آج یہ رشک اللہ اکبر دیکھنے کے لیے کہ کل انبیاء کی جماعت، کل انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش، غالباً 1,24,000 کم، جس پر خدا کو ناز ہے کہ ہر التجا سے پہلے، ہر التجا کے بعد آیا لبوں پہ نام محمد کے بندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد مانگوں گی اور کچھ نہ میں، بس اس دعا کے بعد کہ سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ آئے، اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بعد آئے۔ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار تعداد دست یزید اور حقہ کے بنا الہ الا حسن حسین۔ یہ حسین اقرار کے دلوں میں موجود، علماء اقرار کے دلوں میں موجود، ہم عام انسانوں کے دلوں میں موجود، جو نام ہے اور جو اہم شخصیت ہے انہی کا نام امام حسین ہے، اور وہ ہمارے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب خدا تعالیٰ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اللہ اکبر عالم ارواح نے جو لبیک کہا تھا اللہ تعالیٰ کی آواز پر، اللہ کی ندا پر، تو وہ جو تھے وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ سبحان اللہ، وہ محمد الرسول اللہ تھے، انہی کا نواسہ اللہ اکبر آج کربلا کی دھرتی پر موجود ہے، آج کربلا کی سرزمین پر موجود ہے، اور خطبے پہ خطبہ دے رہا ہے، خطبے پہ خطبہ اللہ اکبر۔ جب خطبے پہ خطبہ امام علی مقام دے رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ رسول اللہ خطبہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب خطبے پہ خطبہ آپ دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ خطبہ فرما رہے ہیں، تو اسی لیے ہمارے لیے سجدہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ سجدہ تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، سجدہ تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، اور تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی
है और अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये नजदी क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है कि इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून चार यार का है कि अल्लाह अकबर। यूं कहा जा रहा है हल मिम्मु किसी युगी सना इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कह दिया है, और जैसे ही कहा वैसे आसमान से नारा बुलंद हो रहा है, वाह मोहम्मदा हुसैन मरहबा, हुसैन मरहबा। अल्लाह अकबर। बहिश्ता नहीं हो रहे, इंतजार कर रही है। नवासे रसूल का इम्तिहान है, करबला की सरजमीन है, वो नवासे रसूल है। और नवासे रसूल ने कहा, और नवासे रसूल अल्लाह अकबर कि नवासे रसूल कहते हैं कि नहीं तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा, मेरी बात का सीधा साधा मफहूम ये है, मेरी बात का तर्जमा ये है, मेरी बात का मफहूम ये है कि अल्लाह अकबर कि अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि है कोई अल्लाह के लिए दीन के लिए सर बिछाने में मेरी मदद करे, तो मैंने मेरे लिए आवाज नहीं दिया हूँ। मैंने हल मिम्मु किसी की सना जो कहा है तो फकत अपने लिए नहीं कहा, मैंने कहा है तो अल्लाह अकबर मुसलमानों के लिए कहा है, नाना जान की उम्मत के लिए कहा है, और मुस्तफा के दीन के लिए कहा है। अगर मुझे मेरी जान बचानी होती तो मैं अली अकबर को न गवाता, अगर मुझे मेरी जान बचानी होती तो मैं अली असगर को न गवाता, और अगर से मेरी जान मुझे बचाना होता तो हजरत कासिम को न गवाता, अगर मुझे मेरी जान बचाना होता तो अल्लाह अकबर मैं अपने दोस्त अहबाब को अब्बास अलमदार को न गवाता, मगर अल्लाह अकबर आज इम्तिहान की हुसैन है उम्मत के गम गुसार हमारे हैं हमारे, उस रमज़ गाहे गए वो बला में खुदा गवाह, उस रमज़ गाहे गए वो बला में खुदा गवाह, यकताए रोज़गार हमारे। अब खैमे में कोई नहीं जहन्नम से रिहाई दिलाऊंगी और जहन्नम में जाना पसंद नहीं करूंगी, मुझे मेरा यतीम होना पसंद है। सुभान अल्लाह। के शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीने पनाह हस्त हुसैन, सादात नदा दस्त दर दस्ती अजीज हक़ के बिना इला इला हस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। कि आप फिर घोड़े पे सवार हुए, एक कासिद आ रहा है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ से, और कासिद ने कहा कि यहाँ पर हुसैन कौन है? तो कहा कि हम हैं। कहा क्या बात है, कहाँ से आए हो? कहा मदीनतुल मुनव्वरा से आए हैं। कहा क्यों आए हो? कहा अल्लाह अकबर ये किसी ने खत भेजा है इसलिए आए हैं। तो कहा खत दिखाए, तो खत अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया गया है। वो खत इमाम फर्रुख इमाम अली मकाम ने खोला तो सुगरा ने सलाम लिखिए, अस्सलामु अलैकुम है हमारे वालिद। कि अल्लाह अकबर बेटी का खत आ रहा है तो कौन से मौके पे आ रहा है? कासिद दे के जा रहा है तो कौन सा बादशाह, हम सब का इमाम, हम सब का पेशवा, हम सब का आका ये करबला की धरती पे मौजूद है। हम सब का इमामों का इमाम करबला की धरती में मौजूद है। हम मुसलमान मौजूद है, हम मुसलमानों का जज्बा करबला के मैदान में मौजूद। नवासों को लिया जाए, कोई नवासा इतना हसीन और जमील नहीं है, कोई नवासा इतना खूबसूरत नहीं है, कोई नवासा इतना आला और बरतर नहीं है, कोई नवासा अल्लाह अकबर ऐसा नहीं है कि जो इमाम हुसैन की तरह हो। फकत इमाम हुसैन का नहा है, पूरी दुनिया में एक ऐसा इतना अच्छा नवासा मौजूद है जिसको देख करके जमीन वाले फख्र कर रहे हैं, जिसको देख करके आसमान वाले फख्र कर रहे हैं, जिसको देख करके फरिश्ते फख्र कर रहे हैं, जिनको देख करके अंबिया अलैहिस्सलाम फख्र कर रहे हैं, जिनको देख करके अल्लाह अकबर अहले बैत फख्र कर रहे हैं, जिनको देख करके असहाबा इकराम फख्र कर रहे हैं, जिनको देख करके अपनी जान फख्र कर रही है। सुभान अल्लाह। जिनको देख करके फातिमा ये बेटी यहाँ भी मौजूद है, बेटी मदीनतुल मुनव्वरा में भी सुगरा बीमार मौजूद है। ये बेटी की मोहब्बत मुझे रोक ना सकेगी, बीबियों की मोहब्बत मुझे रोक ना सकेगी, कि बच्चों की मोहब्बत मुझे रोक ना सकेगी, कि भतीजों की मोहब्बत मुझे
मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज फकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है, और जब मेरे दिल और सीने में और अक्ल में मौजूद है तो आज हुसैन शहीद होगा। तो फिर आगे खत पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि उसमें लिखा है, अरे वाले साहब अली अकबर को भेजने वाले थे, नहीं भेजे। ये हमने दोबारा और तिबारा खत भेजा है। ये खत हमने कई आपको भेजे, पता नहीं मिला है या नहीं मिला है। मगर वाली साहब क्या नन्ना अली असगर बात करने लगा है? अल्लाह वो शहादत का बनाता अल्लाह के लिए शहीद हुआ है कि भी भेज चुका है। इतने में अल्लाह अकबर, दर्द तो काफी है, दर्द बहुत पेशानी में हो रहा है, मगर इब्ने रसूलुल्लाह, रसूल का नमाज़ अल्लाह अकबर, नियत बांधने से नहीं घबरा रहे हैं। नियत आपने नमाज की बांध ली, आपने जब नमाज की नियत बांध ली अल्लाह अकबर, तकबीरे तहरीमा कर लिया है, आपने अल्लाह अकबर सना भी पढ़ ली है, आपने अल्लाह अकबर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया है, आपने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ ली है, आपने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में एक आयत भी कुरान की मिलाद है, फिर आपने रुकू भी कर लिया है, और आपने रुकू से अल्लाह अकबर वही बहते हुए धारे से, वही कि आप तीरों पे तीर आ रही है, तलवारों पे तलवार पीछे से आ रही है, क्योंकि सबको मालूम है हुसैन के सामने रूबरू जंग करना मुहाल सी बात है, कि रूबरू जंग करेंगे तो हम अल्लाह अकबर सारे खत्म हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं। इमाम हुसैन के खून में मौजूद है, आज अली का खून अल्लाह अकबर के इमाम हुसैन के खून में मौजूद है, आज फातिमतुज़ ज़हरा का दूध अली के अल्लाह अकबर के, आज फातिमतुज़ ज़हरा का दूध हज़रत इमाम हुसैन के सीने में मौजूद है, ये दिल दिमाग में मौजूद है। और हज़रत अल्लाह अकबर जब इमाम हुसैन ने देखा भूखे और प्यासे हैं, लाशों पे लाशें उठा चुके हैं, 3 दिन से अल्लाह अकबर न ज़बान में दाना न पानी कुछ नहीं है, न पेट में दाना पानी है, ज़बान खुश्क हो चुकी है, ज़बान में तरावट बाकी नहीं है, ज़बान में गीलापन नहीं बाकी है, होठ में गीलापन नहीं बाकी है, क्योंकि जो धूप होता है वो भी अल्लाह अकबर खुश्क हो चुका है। 3 दिन से भूखे और 3 दिन से प्यासे हैं। इतने में कि आपने देखा ज़ोहर का वक्त हो गया है, आप ज़ोहर का वक्त अल्लाह अकबर देख रहे हैं, और जब ज़ोहर का वक्त देखे और देखे आप लोग अपना हुसैन से मोहब्बत की तो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, कि ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। फिर सूरज अल्लाह अकबर चाहो जलाल के साथ है कि आज आले अबा पर और आशुरे का दिन है, आशुरे के दिन अल्लाह अकबर पूरा करबला का मैदान जो है सन्नाटा छाया हुआ है, और तारीख़ करबला पूरी तरीके से मुरतब और मुकम्मल हुसैन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, पूरी तारीख़ करबला को आप मुरतब और मुकम्मल कर रहे हैं, पूरी तरीके से तारीख़ करबला पहुंचने वाला है, मुस्तफा की शरीयत पहुंचने वाली है, मुस्तफा का कुरान पहुंचने वाला है, मुसलमानों तक ये अमानत लेकर जाएगी। अमानत में तलवार अपनी खींची, और तलवार को जब आपने लहराई है तो सारी फजाओं में सन्नाटा तारी हुआ, और सारे अल्लाह अकबर दरहम और बरहम करके गिर रहे हैं। कि इतने में आसमान से आवाज बुलंद हो रही है, हुसैन मरहबा। रुकने का नाम नहीं लेती कि हुसैन है कौन, हुसैन अल्लाह अकबर कोई आम इंसान समझ के रखा है कि हुसैन कहा है कि मुस्कुराते हुए कहा है इलाहुल आलमीन मदद फरमाना, या रहमानुर रहीम मदद फरमाना, बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, दुआ देते देते फरमा रहे हैं कि मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन ना करना, अगर मेरे खून से अपने हाथ को तुमने डुबो लिया तो तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा है, तुम डूबने चले जाओगे, तुम अल्लाह अकबर तुम्हें फलाहियत नहीं मिलेगी। इतने में फिर इत्माम हुज्जत देकर, इत्माम खुतबा देकर आई, तो एक तलवार से कई हजार एक बार में अल्लाह अकबर के दरहम और बरहम हो रहे थे। फजा पूरी जोश और जलाल के साथ है, फजाओं में सन्नाटा तारी है, ये जमीन में सन्नाटा तारी हो गया, आसमान में सन्नाटा तारी हो गया, कि सूरज भी अल्लाह अकबर चाहो जलाल के साथ में आ गया। सूरज अल्लाह अकबर के बारगाह रसूलुल्लाह में अर्ज़ कर रहा है, हुसैन मेरे नबी का नवासा, मेरे रसूल का नवासा कामयाब हो गया, यही कुर्बानी देख रहा था। रब्बे कायनात निदा दे रहा है, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि ये रसूल का नवासा था, इसी को ये कुर्बानी अल्लाह अकबर देना था, इसी के अल्लाह अकबर आज इसकी कुर्बानी अल्लाह ने पसंद
سجدے میں سر کو کٹا دیا، اللہ اکبر، کہ زبان اقدس جو ہے باہر آ چکی، زلف عنبری جو ہے اللہ اکبر خون میں لبلب ہو چکی ہے، کہ چہرے میں داڑھی مبارک جو ہے پوری بھیگ گئی ہے، اور زبان باہر آ چکی ہے نواسے رسول کی، جس زبان کو رسول اللہ نے چوما تھا، جس زبان میں اللہ اکبر رسول اللہ ہو رہی ہے، کاٹا جا رہا ہے، پھر آپ کی زبان اقدس جو ہے باہر آ چکی، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے کہ اتنے میں خیمے سے زینب پاک دوڑی، بدبخت کس کو شہید کیے، بدبخت کہی کہ یہ شہید کس کو کیے، نبی کے نواسے ہے، نواسے رسول ہے، رسول نے اسی گردن کو چوما ہے، اسی گلے کو چوما ہے، اسی گردن کو چوما ہے، اس پیشانی کو چوما ہے، اللہ اکبر، دوڑتی اور بھاگتی ہوئی خیمے سے نکلی ہے، اور خیمے سے اللہ اکبر چادر اوڑھ کر کے نکلی ہے، اپنی اپنی جان کی چادر، وہ چادر تطہیر اوڑھ کر کے نکلی ہے، اور وہاں پر کہہ رہی ہے بدبخت کہیں کہ کس کو ظالموں نے کس کو شہید کیا، میرے بھائی کو، میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے حسین کو، جو مسلمانوں کا آقا تھا، جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، جو مسلمانوں کا ہمدرد